بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Rotu Furqan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat para akademi, penuntut Akademi Rotu Furqan, pejuang-pejuang kebenaran. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri pengajian online kita. InsyaAllah, mudah-mudahan mendapatlah kita manfaat daripada pengajian kita ini. InsyaAllah, dalam siri, dalam tumpuan kita untuk membincangkan persiapan pasca akhir zaman. Dalam membincangkan dalam sandaran kita, perbahasan kita, perbincangan kita bersandarkan kepada tauhid dan tasawuf. Itu teras perbincangan kita dan bersandarkan kepada akhlakul karimah, yakni akhlak yang mulia. 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, alhamdulillah yang bersiaran dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah izinkan kita lagi untuk terus diberi peluang dan ruang untuk terus istiqamah dalam pengajian ini, insyaAllah. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar Allah berikan kita kekuatan, berikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus duduk dalam ketaatan ini, yang mana jihad kepada agama, dalam menuntut jihad ni, bila kata menuntut ilmu, itu satu jihad yang besar. Dia perlukan kepada pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tak akan mampu untuk kekal di dalam perjalanan yang sukar ini. Jihad ini sangat besar, apatah lagi jihad menuntut ilmu. Kerana apa? Akan ada pertembungan dengan nafsu. Tidak cukup dengan itu, akan ada pertembungan dengan musuh-musuh Allah, yakni syaitan, jin. Pertembungan. Belum lagi dikira dengan permasalahan-permasalahan yang tanpa sedar ada dalam diri kita. Sebagai contoh, mungkin ada yang terlibat dengan saka lah, jin lah, macam-macam lah. Dengan orang hantar, macam-macam lah. Kita tak tahu apa yang sebab perkara itu, semua gaib. Adapun marilah kita niatkan bahawa semuanya itu boleh dihilangkan. Dengan izin Allah, melalui jalan ketaatan ini, insya-Allah. Apatah lagi juga kita berada di akhir zaman ni, maka kemuncak ujiannya tinggi. Akhir zaman sebab apa? Kalau kita nisbahkan tentang perbincangan tentang akhir ni, maksudnya kalau kita bincangkan pada stage ataupun peringkat, maka ni peringkat yang tertinggi lah, terakhir. Bila kata terakhir, semua serangan akan dikeluarkan. Serangan bertubi-tubi, tanpa henti.
Kerana ini yang terakhir. Fasa akhir. Inilah last chance katanya. Peluang akhir untuk aku, kata Iblis, aku nak menyesatkan cucu cicit anak Adam ni. Lepas ni aku tak ada peluang dah. Misi aku, kata Iblis, aku nak memenuhkan neraka Jahannam. Misi Nabi SAW dan semua Nabi dan Rasul itu adalah untuk memenuhkan syurga Allah. Itu nampak pertemuannya dua. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat kenapa kita kena mohon kepada Allah, isti'anah, mohon pertolongan. Sedangkan yang mulakan Allah SWT, kalau kita lihat, kita kena ada satu perkara yang konsisten, yang terkait dengan cahaya. Ini ilmu. Bagaimana kalau kita, semalam saya dah bincang, saya bagi tahu bagaimana sahabat kita, jemaah kita yang diuji oleh Allah dengan ujian gangguan cakar ataupun makhluk halus, jin lah. Lama tuan-tuan, daripada umur 11 tahun dah diuji, Masya Allah. Tanpa sedar benda tu ada dengan diri dia. Sehinggalah satu ketika Allah izinkan untuk perkara itu keluar. Lalu datanglah seorang ustaz pengruqyah itu, meruqyah beliau. Dan keluarlah perkara itu, lalu dinyatakanlah benda-benda yang menyebabkan dia semakin lemah. Dan dia menyatakan, benda itu menyatakan dia sangat lemah dan sangat-sangat tak suka apabila si fulan ini menuntut ilmu. Berada dalam majlis ilmu. Lalu si ustaz tadi bertanyalah, apa majlis ilmu yang selalu ikut ni katanya. Lalu dikatakanlah majlis ilmu ini kerana setiap malam ada dan insya-Allah dia konsisten ikut. Lalu betul lah kata beliau kata, pengruqyah tadi ustaz tu kata, teruskan kerana padanya itu ada cahaya yang menyakitkan benda itu. Jadi maksudnya begini tuan-tuan. Mana yang diuji dengan perkara yang gaib itu, maka Allah bantu. Dengan apatah lagi dengan majlis ilmu seperti ini, Allah bantu sebab kita tak nampak. Tersembunyi kan, kita tak nampak. Tapi bila kita duduk dalam ketaatan, apatah lagi dalam majlis ilmu, maka Allah akan bantu untuk datangkan pertolongan, datangkan jalan keluar, dan ilmu itu sendiri cahaya yang akan menerangi kegelapan yang ada. Alhamdulillah. Bermaksud perjalanan itu berlaku dengan bantuan Allah, perjalanan untuk keluar pada masalah itu dengan bantuan Allah, lalu Allah letakkan dia dalam majlis ilmu dan dia berazam untuk tidak mahu tinggalkan majlis ilmu ini kerana kesan dia dah nampak dah. Itu satu perkara yang kita kena ambil iktibar dan perhatian betapa bila kita nak buat satu perkara itu kita nak tahu kesan dia. Alhamdulillah. Allah bantu tunjukkan kesan dia. Maka bagi yang tiada kena apa-apa, sebagai contoh tiada gangguan ke apa ke, maka apa natijahnya adalah dia menguatkan perjalanan hidupnya. Memberikan keyakinan yang berganda. Bila keyakinan yang berganda menguatkan hidup dia dengan amalan, dengan kefahaman, maka apa yang berlaku? Maka dapatlah banyak kesenangan dan pertolongan pada Allah SWT walaupun berada di dalam kesusahan. Susah tidak merasa susah. Tuan-tuan sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Susah itu ada. Apatah lagi dalam bincang akhir zaman ni, susah itu ada. Anda tidak boleh ubah kesusahan. Keadaan itu telah ditakdirkan oleh Allah. Susah itu begitu. Tapi apa yang kita boleh hadapi dengan susah itu adalah bagaimana kita nak lakukan ataupun bagaimana kita nak hadapi kesusahan itu dengan apa? Soalan. Itu yang kita kena perhatikan. Bila kata kita gagal berhadapan dengan kesusahan itu, maka berlakulah kehancuran demi kehancuran. Apatah lagi kalau kita gagal berhadapan dengan kesenangan. Sama aja. Kadang-kadang kita nampak kesusahan itu menyakitkan. Kita ingat kesenangan itulah yang menyeronokkan. Rupa-rupanya kesenangan itulah lebih menyakitkan. Kerana apa? Dia lalai di dalam kesenangan. Jadi bila kata kesusahan itu pasti berlaku. Memang susah sekarang ni. Tapi natijahnya adalah apa? Anda akan mampu berhadapan dengan kesusahan. Sebab apa? Sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Kalau kita lihat, malam ni saya nak sambung perbincangan tentang semalam bagaimana kesan
hak dan batil dalam kehidupan ni, nak membezakan hak dan batil ni, dia ada kesan dia tuan-tuan. Dia ada kesan dia. Jadi, bagaimana kita tak nak terkesan dengan kepalsuan itu? Sebab kalau kita lihat, dia sebut hak dan batil, maka di sini kita melihat bahawa dunia itu adalah batil. Palsu. Baik. Bila kata dunia itu palsu, maka bagaimana kita tak nak hidup dengan kepalsuan ini? Sebab dunia saja memang palsu. Jadi, dunia itu batil. Batil itu palsu. Palsu itu perkara yang akan binasa. Nampak? Akhir zaman, tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana binasanya sesuatu perkara itu adalah bukan kerana tak ada dunia. Tapi kerana dia itulah, pertama dia ada dunia lah, dia binasa. Lepas tu tak ada dunia, binasa. Rupanya dah ada dunia binasa. Apa maksud dia? Ada kesenangan. Tapi kesenangan ni, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu adalah kesenangan menipu. Tapi bila kata dia tak nak faham dunia itu perkara yang binasa, maka dunia itu akan membinasakan dia. Mungkin di saat dia senang, dia leka, dia lalai. Baik. Jadi bagaimana kita tak nak terkesan dengan dunia ini? Sebab kita lagi satu, kita berada di dunia, kita hidup kat dunia ni. Pecahan lagi tentang dunia, kita bincangkan sebelum ini. Apa dunia itu? Adalah berbincang tentang dunia rumah tangga, dunia perniagaan, dunia apa? Banyaklah rumah tangga, dunia perniagaan, dunia hiburan, itu perkataan. Dunia berbagai-bagai lah. Dunia remaja, dunia dewasa. Baik, kenapa dunia ni dikaitkan dunia rumah tangga, dunia perniagaan, dunia hiburan, dunia remaja, dunia. Okay, baik. Kalau kita terjemahkan juga, dunia ni berbincang soal apa? Kehidupan. Kehidupan berumah tangga, kehidupan seorang perniagaan. Okay. Baik, bila kata dunia ni, dia sebut, dia reflect kepada apa yang kita buat selama ni. Mari kita sentuh tentang ketakutan. Duit, suami, isteri, kesihatan. Baik. Dan malam ni kalau kita lihat, kita nak tengok, memang inilah yang kita berhadapan hari-hari. Kita hidup berhadapan dengan rumah tangga, perniagaan, keliling kita pun dengan hiburan. Anda nak lagi macam mana, buka contoh. Tengah-tengah kuliah pun tuan-tuan, kalau dengar yang ulangan lah. Ataupun tengah live pun kadang dia keluar iklan. Hiburan, keluar juga. Okay. Dunia remaja kita lalui, dunia, berbagai-bagai dunia yang kita lalui. Baik, tapi apa yang kita nak bagi tahu di sini adalah dunia ini bersifat palsu. Okay. Batil. Sebab tu ada yang PM saya, dia tanya, Ustaz, bagaimana saya ada kisah silam, Ustaz? Wallahi saya tak suka untuk mengenal kisah silam tu yang menyakitkan. Okay. Sebab anda duduk dengan yang batil dulu. Kenapa sakit-sakit banyak? Sebab yang batil ini, yang palsu ini yang digunakan untuk menggerakkan kehidupan. Lalu kita gunakan banyak komponen palsu. Kita bergerak dengan keluarga. Jadi keluarga ni menjadi, orang kata apa, sebab untuk aku bekerja je. Perniagaan, kalau aku tak buat sekarang, bisnes aku tutup. Dia maksud dia, kehidupannya hanya berkisar dengan apa yang dia nampak depan mata, dan itulah dia fikir, dah tak boleh fikir lain dah. Maka apabila hancurnya perkara ini, apabila dunia ini hancur, dunia rumah tangga ni hancur, dunia perniagaan ni hancur, dunia hiburan dia dah tak ada lagi dah semua, maka apa yang berlaku adalah kesakitan.
kesakitan. Okay. Tapi ini bahagian terkesan. Bahagian terkesan. Sebab itu, saya nak bagi tahu. Kesakitan ini, dia akan pergi kepada hati. Sebab, kenapa boleh kena ke hati ni, Ustaz? Sebab apa? Patutnya hati ni kerjanya tidak boleh sakit kerana dunia. Tapi kerana kita tidak menguatkan hati, maka hati kita ini lemah, lalu terkesanlah dengan kesakitan-kesakitan dunia itu. Maka sekarang bagi yang sedang melalui kesakitan itu, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, maka hilangkan dulu kesakitan itu ataupun dipanggil, saya buat kesimpulan, tamsil lah. Tamsilnya, Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang tengah sakit. Sekarang ni hilangkan ataupun biuskan dia. Dia panggil bius lah. Letakkan pelali lah. Dia bahasa Melayu dia pelali lah tu. Lalikan dia dengan bina balik amal. Ataupun perbaiki balik syariat. Amalan yang luaran ni lah. Amalan ini dia akan, contoh solat. Katalah saya buat solat. Katalah puasa. Ni rukun Islam ni kita buat. Ini dua. Baik. Ataupun kita baca Quran. Kita sedekah. Segala benda yang nampak lah tuan-tuan. Baik. Amalan ini anda kena buat. Sebab dia adalah pelali kepada kesakitan tadi. Anda tengah sakit. So injek, dia tak bius. Tapi adakah kesakitan itu sudah hilang? Belum. Jadi maksudnya fungsi amal itu adalah untuk ni kesakitan ni. Kita beramal adalah fungsi untuk nak melalikan kesakitan itu. Sakit ada tapi nak lalikan. Sebab tu ada yang inbox saya juga, Ustaz, suami saya ni dia dah baca Quran banyak Ustaz, tapi dia tak bagi nafkah pada saya. Sama nafkah batin katanya. Kenapa Ustaz macam tu? Itu tadi dia baca Quran hanya melalikan kesakitan yang dia sedang hadapi. Dia baca, lepas tengah baca Quran, katalah 2 jam. 2 jam itu dia okey, dia bertahan sekejap, dia diam. Tapi next 2 jam, apa yang berlaku? Itu tak pasti. Sebab tu jangan terkejut, orang yang beramal, lepas beramal, dia boleh lempang orang. Ataupun dia mungkin boleh maki orang. Sebab apa? Tengok kondisi dia sebenarnya, kat mana yang sebenarnya yang dia perlu selesaikan. Dia amal dia dah buat dah. Dulu dia tak beramal. Jadi dia senang sakit. Orang tak beramal ni, contoh lambat solat, tak solat, lepas tu tak baca Quran, tak sedekah, jadi dia cepat sakit. Sebab tak ada yang melali, pelali tu tak ada. Jadi dia cepat sakit. Baik, sekarang ni bila dia bangunkan amal, yang mana ini surah Allah. Bila kata Allah kata, orang yang beriman itu wal as innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat, amal soleh tu. Tapi kita ada satu perbincangan yang amal amanu iman. Nampak? Baik, maka di sini kalau kita lihat yang menyembuhkan kesakitan hati tadi Ustaz, sebab soalan tadi kata Ustaz, macam mana saya nak sembuhkan kesakitan tu? Baik, kalau bicara soal hati, memang iman hati yang akan menyembuhkan dia adalah iman. Amalan yang membincangkan tentang kekuasaan Allah. Macam sekarang kita bincang tentang kuasa Allah. Di saat dia beramal, dia kena pastikan tahap iman dia dari sudut kefahaman dia tentang Allah bagaimana. Dia tunduk, dia sujud kepada Allah SWT itu dengan dia merasakan kekuasaannya. Ustaz, suami seorang ustaz, ya. Ustaz bagaimana nak tenangkan seorang isteri, suami seorang ustaz berkahwin lagi 5 tahun lepas sejak Ramadan baru ni suami tak balik langsung ke rumahnya, anak-anak terkesan.
Ini perasaan tu, perasaan, keadaan semua masuk campur lah, habislah. Macam nak tenangkan hati isteri tua, suami seolah membuang terus isteri tua, lepas tu dia tak tahan apa, seorang ustaz. Okey, mana dia pergi ke isteri muda lah. Sedangkan ayah orang agama yang menyuruh masyarakat amal ma'ruf nahi mungkar. Ni sedap ni cerita ni. Dia poin, sedangkan orang agama, sedangkan dia ni ustaz, macam mana? Baik, itu saya cakap. Janganlah kita palitkan kita yang menengok pertama siapa yang berhadapan dengan isu tu. Kalaulah si fulan A ni yang berhadapan, dia dianiaya oleh orang agama. Pertamanya si A ni, dia kena faham. Sebab A ni pun kena ada kefahaman agama yang bagaimana dia bawa. Kalau misal katalah dia sebut tadi agama tu menzalimi dia, orang agama menzalimi, bermaksud dia hanya melakukan perbuatan, ni perbuatan yang menutup kesakitan dia. Kesakitan tu dia buat, maksudnya beramal tu dia buat. Tetapi dia tidak menyelami tentang maksud amal, ini hatinya. Hati dia tidak bersamanya. Sebab tu dia boleh menzalimi tu. Dia boleh, kenapa dia ustaz, dia orang agama boleh menzalimi? Anda kena faham dululah situasi agama yang bagaimana dia bawa. Adakah agama yang kafah, yang sempurna, ataupun sebaliknya? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah, yang penting kita nak kembali, Tuan Kai. Kita nak kena kembali. Amal tu kita kena betulkan kembali. Itu dia panggil ketaatan. Taat ni ibarat ubat. Taat ni, kalau boleh saya nisbahkan, dia adalah ubat. Ubat yang berfungsi untuk meredakan apa saja simptomnya ada. Kalau pening kepala, peninglah. Macam itulah. Jadi taat ni dia akan meredakan simptom hati. Hati ni sakit. Redalah. Tengah sakit, dia solat. Redalah ustaz saya. Kalau tak solat, ada tidak hati tu nak reda? Tak reda lah. Okay. Sakit hati ustaz, suami anaknya saya. Okey, sekarang hati tu sakit kan? Bukan dengan cari suami tu suruh jadi baik. Tak. Sekarang yang sakitnya hati kita. Hati kita perlukan apa? Perlukan suami. Hati perlukan suami ke? Perlukan suami yang beragama tadi ke? Tak. Hati perlukan taat. Apa maksud taat? Kembalilah jaga suruhan dan tinggalkan larangan. Ustaz, saya nak taat dengan suami saya. Memanglah taatlah dengan Allah dulu. Taat dengan Allah itu adalah dengan menundukkan hati agar tidak macam-macam. Tidak mengeluh. Tidak menyalah. Tak adalah. Baik, jadi sebenarnya yang muliakan Allah SWT. Jadi, antara persiapan akhir zaman ni tuan-tuan, anda kena mempertingkatkan taat itu. Sebab dia adalah ubat yang akan menghilangkan seketika sakit yang kita dah kena oleh kelalaian kita. Kelalaian, kejahilan, itu semua kita akan kena. Kesan daripada kelalaian kita, keengkaran kita, menyebabkan badan kita akan luka-luka, tuan-tuan. Sebab tu saya sakit, ya Allah Ustaz, saya sakit. Sebab anda dah kena. Dah ada impaknya. Jadi kena bina balik amalan, terutama solat 5 waktu. Bina balik amalan. Kalau hanya ada suami, bina balik amal dengan suami, taat dia. Baik. Soal, adakah itu saja? Belum. Pergi kepada yang lebih tinggi pada ubat. Itulah bincang soal vaksin. Tu vaksin lagi tinggi lah. Sepatutnya vaksin ni jadi penawar lah patutnya. Sepatutnya. Vaksin, sebut vaksin dia antidot. Dia akan penawar kepada kesakitan itu. Dia bukan sekadar menghilangkan simptom sakit. Tetapi dia terus merawat. Dia bagi satu new cells. Itulah. Bagaimana penawar bagi hati itu adalah zikir.
ingat. Itulah dia. Jadi untuk menghilangkan kesakitan itu, untuk menghilangkan segala penyakit hati, zikir. Zikir. Ustaz, zikir tu sebut ke? Zikir tu ingat. Ingat tu adalah dengan buat. Ingat boleh dengan lafaz. Ingat dengan menghayati, merasai. Ataupun memahami. Nampak? Baik. Buat ni suruhan lah. Suruhan Allah lah. Maksudnya yang taat yang tadi. Tu tanda anda dah buat solat tu. Tu anda dah buat. Itu tanda zikir juga. Okay. Kemudian diterjemahkan ingat dengan lafaz. Contoh menjaga lisan. Mula berkata mengikut iman. Jangan main sedap kata je. Tak boleh. Kata dia dengan iman. Tanpa keimanan dia tidak berkata-kata. Okey. Baik, dia mula merasai tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Okey. Jadi sebenarnya mulakan Allah SWT. Jika perkara ini dicapai, penawar itu dia ingat. Sebab tu saya tulis lekat biar ingat. Ingat tu adalah terjemahan buat, terjemahan lapas, terjemahan merasai. Baik, sekarang ni sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebelum ini saya cerita sebelum. Sebut saja zikir. Sebelum ni kita tidak faham. Bila sebut taat, sebelum ini kita penat. Sebelum ni kita lupa. Zikir lupa, taat penat. Kita sebelum ni. Jadi apa yang berlaku? Dunia akan merosakkan kita. Dunia ini akan merosakkan kita. So yang dia panggil kesakitan-kesakitan itu. Baik, fikir, fikir dan zikir. Taat ni adalah perbuatan lah. Termasuklah dengan fikir semua tu. Baik, sekarang ni, sidang yang mulakan Allah SWT. Bila kita selepas, kita dah mula sedar, maka lupa ni dah tak boleh. Dia kena ingat dan taat dan buat. Dia dah tak boleh dah lupa-lupa sebab dia selepas tu dia dah sedar. Okay. Jadi pertama sekali yang kita kena faham bila kata ingat, itu bukan bermula dengan sebut. Ingat tu dengan lihat. Ingat itu dengan lihat. Okey. Dia sebut. Okey. Merasai ini lihat sebenarnya. Sebab bukan lihat kosong, bukan lihat sekadar mata kepala, tapi apa yang dilihat itu adalah dengan mata hati. Ainul basirah. Maka ingat tu dengan melihat. Macam mana nak ingat? Banyakkan melihatlah. Apa yang nak lihat? Tanda. Tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ingat. Itu lihat. Dengan lihat kita ingat. Itu sepatutnya begitulah. Tapi sebab nak lihat macam mana Ustaz? Hati buta. Allahu Akbar. Itu masalahnya kat situ lah pula. Baik. Jadi, mari kita belajar supaya kita tidak lagi berada dalam kesakitan. Maka lepas ni, kita lihatlah dengan kita ingat. Tu ayat dia. Kita lihatlah dengan kita ingat. Lihatlah berserta ingat. Jangan lihat saja, ingat tak ke mana, lihat. Lihat pun tak ke mana sebenarnya. Masuk contoh. Ini dia panggil kata dasarnya lah. Lihat berserta ingat. Jadi sekarang ni, contoh, kita lihat. Lihat. Ada dua pandangan. Zahir, batin.
Ini akal, ini jiwa. Okey. Apa yang berlaku? Bila lihatnya tidak berserta ingat, bermaksud pandangan zahir dia terpisah dengan pandangan batin dia. Terpisah. Itu namanya dia lihat tapi dia tak ingat tu. Dia ada gap. Jadi tak jadi. Dia tidak boleh terpisah. Jadi caranya adalah dengan kembalikan perbahasan yang utama yang batin lah. Yang ni mata hati. Jadi sebagai contoh, lihat berserta ingat. Dia lihat duit. Contoh, saya terus bagi contoh. Dia lihat duit. Lihat duit. Ingat rezeki. Lihat duit. Rezeki makan lihat ke? Nampak ke? Nampak Ustaz rezeki? Terror kamu nampak rezeki. Duit? Itu duit. Rezeki ni sifatnya gaib. Kalau pergi pada hakikat yang sebenar, gaib. Bukan duit. Tengok kat situ kita dah pening. Sebab Ustaz tengok duit je rezeki. Asal rezeki je duit. Salah lah. Duit-duit lah. Tapi ceritanya, bila lihat duit, macam mana nak kaitkan dengan rezeki? Bila kita nak lihat dengan ingat. Jadi lihat duit, ingat Allah. Tu macam tu. Lihat duit, ingat Allah. Lihat duit, ingat Allah. Nak lebih spesifik, apa yang selalu orang kaitkan dengan duit? Rezeki. Orang lalu kaitkan dengan rezeki. Kaitkan dengan kaya. Apa nama? Buat satu program, bagi duit. Beli barang-barang, contoh orang jual. Banyak berlaku dekat orang jual. Nah, inilah. Penjaja-penjaja ni ada satu kumpulan ni. Dia beli, dia bagi duit. Dia bagi duit, kemudian kita nampaklah Allah murahnya rezeki kan ni. Sebenarnya kita nampak duit. Rezeki ni sifatnya gaib. Rezeki ni sifat ghairi hisab, tak terkira. Cuma kita akan kaitkan dengan rezeki. Jadi kenapa tak nak letakkan terus mutlak perbincangan tentang rezeki, bukan perbincangan tentang duit. Ini kalau kita nak tak nak terkesan dengan tak ada duit. Tengok rezeki. Tengok dengan apa? Ingat. Tu bila sebut tengok bagi iman itu ingat. Sebab tu ada dua lihat ni. Lihat dengan mata nampak. Mata nampak duit, nampak. Lihat dengan hati maksudnya ingat. Ingat rezeki datang dari Allah. Jadi kalau dari Allah, kenapa solat payah? Kenapa berkira-kira masa? Kenapa resah gelisah? Nampak. Di situ baru kita boleh timbulkan kesedaran. Samalah dengan sakit hati tadi. Jadi macam mana nak sembuhkan hati? Anda melalui fasa pengalaman hidup. Kecewa dengan seorang makhluk. Betul lah. Bernama manusia. Lebih khusus lelaki. Dia dah kecewakan saya, Ustaz. Dasar jantan tak guna. Saya dah move on tapi tak boleh, Ustaz. Saya ingat dan saya geram. Sebab kamu tak ingat yang sebenar. Salah ingat. Memanglah geram. Ingat duit. Siapa suruh ingat duit? Itu dah zalim lah. Salah meletakkan ingat. Pendakwa bagi ataslah berzikir. Ini syarah dia ya. Nanti Kang berzikir, Ustaz sebut Allah, resah lagi ni. Kamu sebut, kamu tak ingat. Tu ayat dia. Ingat ni faham. Siapa yang kecewakan kamu? Siapa yang buat kamu anak? Siapa mudaratkan kamu ni? Dia lah Ustaz. Saya rasa terhina tau. Sebab kamu ingat manusia. Bila ingat manusia, tuan ingat ayat ni. Bila anda ingat manusia, lari daripada suruhan ingat Allah.
anda ingat manusia dan lari daripada ingat Allah, maka hasilnya adalah kecewa. Kalau tidak kecewa, dia tak puas. Atau bersangka. Jadi yang diingat manusia salah. Jangan ingat manusia, patut ingat Allah pada manusia. Macam ni mengaji ni Ustaz. Ni lah dia. Contoh lagi. Bagi contoh lah. Sekarang lepas kuliah, apa yang faham? Entah, kata Allah. Jenuh cerita, entah lagi. Tak apalah, saya cerita direct macam ni. Anda diuji dengan suami. Yang benar, yang dia ni lelaki. Okay. Jadi, suami yang lelaki ni penyebab anda kecewa. Soal. Kenapa kecewa tadi? Sebab ingat suami. Kenapa kita kecewa? Sebab kita ingat suami. Apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat? Ini panjang cerita. Bukan panjang, maksudnya kita kena recall ni. Sebab kita ingat dialah yang bagi kasih sayang. Habislah tuan-tuan. Tak jumpa Ustaz ilmu hakikat dulu. Siapa suruh? Tak jumpa. Ada ingat kasih sayang. Dia ingat suami. Dia ingat suamilah yang bagi kasih sayang. Selagi dia tak ngaji, dia tak ubah perangai dia, boom, kena. Jadi sekarang dah mengaji, tapi kecewa dia lagi Ustaz. Kesan, itu kesan daripada kelalaian kita. Maka caranya adalah kembalikan balik ingat yang sebenar. Ya Allah, kesakitan itu adalah sifatmu. Dara, memberi mudarat kepada aku yang lalai dulu. Jadi, terimalah kelalaian kita, lalu kita sakit. Ya Allah, kau terima. Ya Allah, kesilapan aku. Okey, dah terima dah. Jangan ingat manusia lagi. Jangan ingat lagi peristiwa menyakitkan tu. Kenapa nak ingatkan lagi peristiwa menyakitkan itu? Ingat Allah lah. Faham tak ni saya cakap? Ada orang, dia ingat peristiwa kecewa tu. Faham tak ni? Dia terkena pedih. Kita repeat the same thing. Sebab kita ingat kecewa tu sebab apa? Ingat muka jantan tak guna tu. Tu contoh kan. Terbayang-bayang muka. Ataupun terbayang muka si Joyah kan. Naik darah. Siapa suruh ingat dia? Janganlah ulangi kesilapan itu lagi. Kita kecewa tu sebab ingat manusia lah. Oh iya ke Ustaz? Lah. Akhir zaman ni caca membah sebab banyak ingat manusia. Ataupun masa muda ingat makhluk. Asas sakit dia ubat. Bila ingat ubat sakit. Ingat ubat kan sembuh. Ingat ubat tu kan sakit. Dia bukan ingat ubat tu sembuh. Sebab pada ubat itu sakit. Cuba tuan-tuan. Sekarang ni ingat ubat sihat ke sakit? Cuba. Ubat kita kaitkan dengan sihat ke sakit? Cuba. Ubat kait ni dengan sakit. Orang sakit cari apa? Cari ubat. Orang sihat cari apa? Sihat penyakit. Orang sihat tak cari ubat. Orang sihat cari apa? Jalan-jalan, cari makan. Orang sihat cari apa? Orang sihat buat maksiat. Carilah benda-benda yang dia suka. Dia cari ubat ke? Ada pergi jumpa doktor, apa masalah? Saya sihat lah doktor. Kamu ni sihat ke tak sihat? Dalam dia hantar gitu hospital bahagia. Telajak sihat dia panggil. Doktor, tak tahulah tangan saya ni sihat. Ada tak ubat apa-apa nak bagi dia sakit? Tak ada lah. Mana ada? Dia, doktor, tangan saya sakit, ada ubat tak? Mana ubat sama dengan sakit. Jadi ingat ubat, ingat sakit. Ingat sakit, ingat ubat. Bila sihat, entah. Dia pusing kat situ.
Bukan ingat muka Ustaz. Kadang-kadang ingat perbuatan. Sekali takkan nampak tangan bergerak tanpa muka. Bukan ingat muka Ustaz. Terkadang ingat perbuatan dan kezaliman seseorang pada kita. Dah tu, kezaliman orang tu tak ada muka. Ke tangan dia. Itu genderowo, faham? Takkan ingat tangan orang tu dah kata perbuatan zalim. Sekali ingat muka lah. Sebab tu jangan ingat makhluk. Jangan ingat makhluk. Tengok tak apa, ingat jangan. Faham tak ni? Tengok tak apa, ingat jangan. Tengoklah ubat, tapi ingatlah Allah. Tengok ubat, ingat sembuh pada Allah, bukan pada ubat. Tengok suami, sayang pada Allah, bukan pada suami. Ingat kisah dulu. Itu perangai gila aku dulu waktu sakit, dah aku tak nak ingat makhluk dah. Itulah kesan dia. Aku ingat makhluk, aku sakit. Dah benda dah tak ada, sakit lagi. Sebab apa? Masih ingat makhluk lagi. Ingat perbuatan dia. Ingat perbuatan dia. Tak ingat muka Ustaz, ingat tangan dia bergerak-gerak Ustaz, buat kezaliman lah sahab. Itu maksudnya ingat muka. Dan yang point dia sebenarnya ingat muka. Bila ingat muka tu macam-macam cerita keluar tu. Ada orang kata aku tak mau tengok tangan dia. Ada. Ke cakap aku tak mau tengok muka dia lagi. Ada. Ada orang kata aku tak mau tengok tangan dia lagi. Muka lah tuan-tuan. Sebab tu muka ni yang kita kena sembahkan, sujudkan biar separas dengan kaki tu. Muka lah. Dan yang mulakan Allah SWT. Bila rasa sedih, ngadu ke Allah. Asal ngadu, sampai bila nak selesai? Alhamdulillah, ya Allah tu tempat mengadu. Sedih kenapa? Sebab tu kita jangan mainkan perasaan. Agama bukan agama perasaan. Sedih kita tu sebab kita perangai kita lah. Udah lah tu, stop. Berhenti. Kita dah tahu kita kecewa, sedih tu sebab makhluk. Berhentilah sebab makhluk. Kenapa nak teruskan lagi dengan makhluk? Kenapa nak mainkan perasaan? Ya Allah, aku sedih ya Allah. Berilah aku kekuatan ya Allah. Nampak je saya main-mainkan kan? Sebenarnya memang pun ni pemainkan. Malaikat boleh bercakap-cakap dah. Udah lah tu. Dah kamu sedih. Kamu tahu tak kamu sedih sebab apa? Ingat Allah tak sedih tuan-tuan. Ingat Allah tenang. Sebab tu tadi tu mengadu dengan Allah tenang. Dah tu. Ingat Allah je lah. Ingat sedih buat apa? Dosa Ustaz. Tak apalah. Tapi ingat dosa bukan berpanjangan sedih. Allah Ta'ala tuan-tuan. Kalaulah ingat dosa ni. Kalau Allah SWT buat kita ingat dosa. Saya rasa kita tak akan buat apa-apa kat muka bumi ni. Malah orang yang beristighfar, dia ingat dosa, dia istighfar, dia nangis, itulah orang paling lega sekali. Lega. Aku nak berubah, aku nak solat, aku nak ini. Dia lagi semangat. Mana ada orang, kenapa ni monyok? Ingat dosa. Orang ingat dosa, dia tak lemah. Orang ingat dosa, dia makin kuat. Sebab apa? Dia nak beribadat. Jangan tertipu dengan mainan iblis. Ingat perbuatan dosa itu istighfar. Sab waktu itu terus selesai. Mana ada orang ingat dosa melarat-larat nangis? Mana ada? Tak ada tuan. Itu menyesal. Dia dah menyesal. Saya menyesal Ustaz. Saya menyesal Ustaz. Dah kamu buat salah. Dia ingat perbuatan tu. Tapi sebenarnya ingat dosa tu waktu itu. Kemudian dia tak nangis dah. Stop. Kat situ je. Dia tak ada nangis 3 jam. Tuan-tuan, pujilah Allah. Saya mengadu masalah dia. Puji Allah. Hidup ni suruh puji Allah. Bukan mengadu masalah. Walaupun kita fas'alillah. Fas'alillah kata Nabi. Memang minta pada Allah. Minta beza, mengadu lain. Kan saya kata ada masalah, minta. Ada masalah susah, mintalah. Janganlah duk mengadu, dia susah ya Allah, aku susah ya Allah. Janganlah duk ngulang. Ya Allah, suami aku jahat. Minta, ya Allah, aku nak suami baik. Baikkanlah suami aku ni ya Allah. Kokol ada peluang tukarlah ya Allah. Try lah minta.
Sekali Allah tukar kita, nyaya kita. Minta, jangan jadikan isu tu sebagai mainan setan. Mainan setan ni mainan emosi. Anda apa ada masalah suami? Doa lah angkat tangan. Ya Rab, Engkau lah yang membolak-balikkan hati, ya Allah. Aku yakin kekuasaanmu mengatasi segala-galanya. Ubahlah suami aku ni, ya Allah. Selesai. Anda nangis banyak minta atau mengadu? Bahasa menangis banyak mengadu. Aku terseksa. Aku tak adanya. Banyak perasaan hidup ni. Lepas tu lemah. Lemah tu sebab perasaan tadilah. Patutnya minta, ya Allah, kuat dengan aku, ya Allah. Jadi, malaikat mengata kuat tidak sekut dengan cakap. Kena buatlah kuat. Kuat kena taat. Okay. Lepas doa, taat. Buat, layan suami, cakap elok, senyum. Sampai tu, ya Allah, ubah dia, ya Allah. Ubah dia, ya Allah. Tuan-tuan, syarat minta itu harap. Harap mesti ada satu, dipanggil husnuzan. Sangka baik dengan Allah. Orang sangka baik, dia minta dengan penuh satu keyakinan yang luar biasa. Ya Allah, dia macam begini. Bahasanya khaufan wa tama'ah ni, khaufan wa tama'ah, takut dan tamak. Dan Quran Allah kata, dia seronok macam budak minta. Abah nak beli ni, bah. Abah nak beli ni. Tak sabarnya, bah. Beli, bah, minta. Abi, beli, abi. Ada budak minta, nak ni. Itu kalau tak dapat. Tak dapat benda tu yang menangis, duk mengaduk. Tapi time bila nak minta, ketika minta, semangat. Bah nak dia boleh. Abi nak beli es krim. Seronok, dah macam dapat es krim. Padahal belum dapat. Bunyi tu, mula. Seronok. Dia minta dengan yakin. Dia yakin Abi dia boleh pergi. Abi mesti bagi punya. Minta dengan seronok. Kita minta dengan apa? Itu kan minta. Kita banyak mengadu. Silap bulan mengeluh. Lepas ni tukar. La takhaf, la tahzan. Jangan lagi sedih-sedih. Kita bukan hidup untuk dunia. Kita hidup untuk Allah. Allah kata, minta pada aku. Aku akan menunaikan. Udu'uni astajib lakum. Khalas. Rupanya kita tak yakin dengan Allah. Itu main issue kita. The main issue, the biggest problem. Kita ragu dengan Allah. Sebab tu kita kena kecewa, diketipu oleh makhluk, kena ganggu oleh benda, kena macam-macam lah. Kena dunia ni mainkan kita. Terkesan dengan keadaan. Orang kata risau, kita pun risau. Orang kata suka, kita pun suka. Kita jadi lalang, tak ada prinsip. Tuan-tuan, sedangnya mana yang mulakan Allah SWT. Jadi maknanya, balik pada tadi, ubat, ingat makhluk. Bila ingat ubat, mesti sakit. Mana ada ingat sihat? Sihat bukan ingat ubat. Orang sihat, dia tak ingat ubat. Malah dia campak ubat tu. Orang sihat, dia akan ingat apa cara hidup yang sihat. Bukan ingat ubat. Ingat apa amalan lah, apa dia nak buat. Ini jangan buat, ini jangan buat. Ini kan mengundang penyakit. Ini dia jaga. Dia jaga kesihatan. Malah sihat itu amanah. Dia ingatlah amanah. Kita tuan-tuan, anda nak sihat. Anda tengah sihat, kita tengah sihat. InsyaAllah semua ni Allah bagi kesihatan. Amin. Rabbal alamin. Sekarang tengah sihat. Sebab saya pernah sakit. Memang sakit, ingat ubat tuan. Tak ingat dah ibadat. Ingat nak ubat dia. Lepas tu lebih besar, ubat tu pula bukan nak ubat. Ingat nak sembuh. Nak sembuh ya Allah. Nak sembuh dia ya Allah. Aku tak nak lain, nak sembuh je Allah. Macam kita contoh, Allah uji COVID ni. Dia tanya, nak apa? Nak sembuh kan? Sekarang bila Allah dah bagi sembuh, ingat apa pula? Ingatlah amanah. Sihat itu amanah. Padanya ada ibadah. Ini nama ingat Allah. Aku sihat ni. Amanah ni. Kena tolong orang.
Aku ada duit lebih, kena bantu. Ada masa lebih, kena kongsi. Ada tenaga lebih, kena khidmat. Ada ilmu lebih, kena bagi. Itu je hidup kita ni. Apa yang ada kat kita? Bagi. Kongsi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kongsikan sebahagian rezeki yang aku kurniakan kepada kamu. Rezeki apa? Allah rezeki kita bagi masa lapang. Kurnia. Jangan masa lapang je, me time. Jangan kacau aku. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dia sebut tadi lihat berserta ingat. Ni persiapan ni akhir zaman ni. Dan inilah lihat berserta ingat ni, apa dalil dia? Ni kaitkan balik dengan perbincangan pengajian kita hakikat kehidupan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu lihat. Baca dengan apa? Baca dengan telinga. Baca dengan hidung, baca dengan mulut. Mulut bukan baca, mulut sebut. Qara'a itu lihat dengan mata. Okay, mata ni pula, adakah mata zahir saja? Tidak. Sebab padanya ada bismi Rabb. Dengan nama Rabb. Rabb ni apa maksud? Zikir lah. Bacalah dengan zikir. Kalau ayatnya. Berzikirlah. Tak kira. Bacalah dengan ingat Allah yang menjadikan apa? Allazi khalaqa. Menjadikan fill in the blank lah. Bacalah. Kalau kita tarifkan baca ni ilmu, ilmu lah kita bubuh. Ilmu apa? Ilmu ni nak baca berilmu. Okay. Bacalah dengan berzikir. Atau dengan ingat Allah. Dengan ingat Allah. Bacalah dengan ingat Allah yang menjadikan fill in blank lah. Yang menjadikan apa? Semua makhluk. Ghairullah. Selain Allah tu makhluk. Khaliq lawannya makhluk. Okay. Yang menjadikan duit. Yang menjadikan isteri. Yang menjadikan suami. Yang menjadikan anak. Yang menjadikan. Salin lah tuan-tuan tulis. Tak lagat nak tulis satu. Bacalah dengan ingat Allah yang menjadikan isteri. Bacalah dengan ingat Allah. Macam mana aku nak ingat Allah pada isteri ni? Apa ada pada isteri ni? Bila tak jumpa Allah tu, dia komen isteri tu cukup-cukup tu. Apa ada pada isteri? Memang tak ada apa-apa. Sepanjang saya kahwin dengan awak ni, langsung tak ada apa-apa. Memanglah tak ada apa-apa. Selagi tak jumpa Allah, anda kata jumpa apa-apa. Tuan-tuan, hidup siapa tak jumpa Allah, dia takkan jumpa apa-apa. Sebab semua itu tak ada apa-apa. Sebab tu dia akan rasa kosong. Tengok suami, saya tak ada apa-apa, tak ada apa-apa dengan abang ni. Dan memang kamu tak jumpa Allah. Tak jumpa Allah, tak jumpa apa-apa. Jumpa Allah, tak jumpa segala-galanya. Gagal ingat Allah pada manusia, maka anda hilang manusia. Sepi tuan-tuan. Baik. Ini dalilnya pada Quran. Bila kata memang semua kita kaitkan semua milik Allah, tapi kita tak boleh baca dengan Allah. Dia contoh. Ni semuanya harta kerajaan, tapi kita tak nampak kerajaan itu. Kita curi juga. Tu macam tu. Kita baca ni orang punya, tapi kita tak nampak orang punya, dia ambil juga. Macam itulah. Kita tahu bukan kita punya. Kita tahu ni Allah punya. Tapi kerana kita tak boleh baca, lalu kita curi juga. Contoh,
Kita tahu duit ni milik Allah. Tapi bila cari duit lupa Allah. Buat tak tahu dia. Kira duit macam lupa Allah. Memang tak ingat Allah. Bila sebut macam mana nak dapat duit? Usaha lah. Tak ada usaha, tak ada duit. Berapa lama usaha dah? Sampai saya dapat gelaran yang berusaha lah. Oh, dah banyak duit dah. Macam tu juga Ustaz. Dah. Kata usaha dapat duit. Asal usaha duk yang berusaha dapat. Tu, dia berusaha Ustaz dapat duit banyak. Kamu usaha minta kat dia pula. Nak dia bagi. Sorry saya. Tak boleh pula. Kata usaha. Usaha lah minta kat orang tu tak bagi pula. Kita tak nak kait. Tak terkait kita. Patutnya bila baca dengan ingat Allah yang menjadikan duit. Duit Allah jadikan untuk apa? Tuan-tuan, orang beriman ni kata dengan Quran ni. Kadang-kadang sebut Quran tapi tak kaji. Masih tengok makhluk lagi tu. Masalah ni tu. Mana pembeza dia? Hak wal batil, mana furqan dia? Anda tak boleh bezakan duit ni batil. Tetap buat macam betul je. Cuba kaji duit dengan menjadikan duit. Kenapa duit ni menjadi satu benda yang penting ya? Padahal dia kertas. Oh, rezeki. Dia kait dengan rezeki. Kait dengan rezeki. Tapi bukanlah duit itu yang menentukan rezeki. Malah rezeki itulah duit. Ni salah lah. Bila kita ada kaedah pengajar begini, tak larilah kita perbincangan kita. Sebab yang menjadikan duit. Dengan ingat Allah yang menjadikan duit. Allah yang menjadikan duit. Ada tak sifat Allah pada duit? Adalah sifat apa? Rezeki. Sebab tu kita ni dalam bab rezeki ni, kita nampak macam tak cukup. Duit yang berkat nampak macam tak cukup. Tapi lepas semua benda. Duit yang tidak berkat nampak macam banyak. Tak boleh buat apa. Jadi sebab duit ke sebab rezeki? Soal duit ke atau soal rezeki? Soal rezeki lah tuan-tuan. Sebenarnya soal rezeki bukan soal duit. Orang yang dapat duit dengan cara yang haram, Allah takkan cukupkan keperluan dia. Jadi sebab rezeki lah, bukan sebab duit. Duit itu benda. Benda itu binasa. Kullu fan. Jadi sekarang ni bila kita pegang duit, ingat apa? Mana yang kata guru kebenaran. Allah. Kena buat sampel. Kita buat duit. Ada duit? Ada. 50 ke, 10 ke, bagi kena tunjuk juga. Kita sampel. Kita tunjuk. Kita habis kat sini. Kita tengok praktikal terus. Yang dah faham, kita buat kefahaman lagi. Yang belum, kita perkukuhkan lagi. Tengok dengan Quran. Kan pegang duit lupa Al-Quran. Tadi berhujah dengan Al-Quran, beria-ria. Ni tak betul Ustaz ni. Sekarang saya tak mau cerita benda lain. Cerita buat duit. Sebab duit ni kepala dungga. Tak kisahlah siapa. Sebab Nabi dah warning dah. Benda yang paling bahaya. Ni, ada hadis dia. Ni. Fitnah hati-hati dengan fitnah harta. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang mengatakan bahawa Nabi suruh ingat takut dengan harta ni. Duit. Ni. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu an. Sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah pada muka bumi, maka Allah akan melihat apa yang kalian berbuat, maka takutlah pada dunia dan takutlah pada wanita. Tidak aku tinggalkan. Ni hadis ni.
Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan selepas daripada aku lebih bahaya ke atas kaum lelaki adalah wanita. Nampak? Itu wanita dan tadi Nabi kata tentang harta, takut. Sekarang saya cerita ni. Jadi sekarang ni tengok duit dengan Al-Quran. Kepala dungga tu kepala dunia. Kepala Ra'sul Khati'ah. Kepala bagi segala kejahatan. Cinta dunia. Dunia ni bicara soal duit. Sekarang ni, kalau betul lah kita kata, Ustaz kita dengar kena ada dalil. Sekarang ni saya nak kata, tengok duit dengan dalil Al-Quran. Sebab tu tengok duit dengan dalil Al-Quran, maka tengoklah dengan sifat Allah yang menjadikan duit ini yang mana. Kenapa kita duk gila nak cari duit ni? Padanya itu Allah campakkan sedikit cebisan daripada sifatnya yang luas itu yang dinamakan rezeki. Tengok duit. Tapi maka dalam hatinya dia akan ingat rezeki. Rezeki, razak, bukan duit. Ataupun dia kata lihat dan ingat. Dia lihat tapi dia ingat rezeki. Bila dia ingat rezeki, bukan nilai 100 ini yang mencukupkan dia. Bukan nilai 100 yang mencukupkan dia. Yang mencukupkan ini bukan 100, tapi yang mencukupkan itu adalah rezeki Allah. Kenapa takut pada wanita? Pada wanita itu ada fitnah yang besar. Pada wanita, dan wanita takutlah pada diri kamu sendiri. Pada wanita ada fitnah yang besar. Wanita yang tidak jadi solehah akan merosakkan segala perkara yang macam-macam benda akan dirosakkan. Wanita dengan dunia tidak boleh dipisahkan. Wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Kalau wanita tu gagal menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, maka dia akan dipergunakan oleh dunia. Maka takut dengan wanita tadi. Kalau jumpa dengan wanita yang dipergunakan oleh dunia, dia akan pergunakan lelaki dia untuk dunia. Ingat. Nakkan perhatian wanita ni. Murah dengan air mata. Nakkan pujian. Macam-macam lah. Itu cerita wanita, cerita bak lain lah pula. Panjang pula cerita. Berbalik dengan soalan ni tadi. Tengok duit dengan Al-Quran. Al-Quran kata apa duit ini? Duit ni dunia. Kul mata'un dunia qalil. 100 ni nilai kecil ke besar? Ni tengok duit dengan Al-Quran main ngaji. Sebut siapa? Ustaz ni ngaji guna dalil lah main sini. Siapa yang tengok duit, nilai dia besar, maka dia bersalah dengan tengok dengan Quran. Sebab Al-Quran kata, duit ni kecil. Amount 100, 1000, 1,000,000. Tuan-tuan, bila anda tengok amount ni besar tu, kelabu mata tu. Kelabu mata. Wui. Besar nilai ni. Curi ya. Rasuah, curi, buat benda haram. Sebab besar ni anda gadaikan solat. Sebab besar ni gadaikan maruah. Gadaikan aurat. Apa benda anda tergadai sebab nilai ni? Dia bagi tahu. Tapi cuba anda kecilkan nilai ni. 100 ni kecil. Tapi bila jadi besar? Bila padanya ada pahala. Jadi yang besar tu 100 ataupun pahala? Pahala lah. Pahala lah yang membesarkan duit ini. Bukan duit yang membesarkan pahala. Woi, 100 tu mesti banyak pahala. Mana RM1 je pahala dia. RM99 semua tak ikhlas. Nampak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kul mata'ud dunya qalil. Duit itu kecil. Malah duit ni kertas. Bagi dekat budak-budak tuan-tuan, dia koyak kan dia. Khak. Dekat kita yang ada nilai. Mau Ustaz bincangkan topik wanita lepas ni? Boleh. Dan saya dah bincangkan pun tentang fitnah wanita. Tak apalah, nanti saya ulang balik. Ustaz buat kuis siapa menang dapat 100. Kena share lah. Share. Saya bagi 100. Share.
Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Zaman now 100 bayar bil telefon habis. Dengan sebab 100 dapat tengok kuliah online duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu mana-mana penuntut. Bila anda jadi penuntut akademi, anda gunakan duit ini untuk sebagai saraan anda mengaji. Bernilailah duit itu. Duit itu jadi yuran, jadi infak. Betul? Baik, kesimpulan lain sekali. Tengok duit dengan Al-Quran ataupun tengok duit dengan Allah. Bila tengok duit dengan Allah, banyak kupasan yang perlu kita. Bukan tengok duit dengan duit. Kalau tengok duit dengan duit, mana 100 ni? Apa cuma dia kita buat compounding system, money make money. Macam mana kita tengok duit, rugilah RM50 tinggal. Tengok duit dengan duit lah. Lepas ni bagi 50, tinggal 50. Aduh, rugilah 50. Ataupun dapat 100 bagi 100. Allah, rugilah sedekah hari. Termasuk 100, pitam 3 hari tuan. Dia dah lebih kurang macam RM1 tuan. Tengah mengantuk, tabung, keluar-keluar, dia bawa 100. Dia masuk tabung, pitam 3 hari tuan. Pergi jumpa AJK. Tengah Jumaat tu, keluar dia duit, dia tunggu kat tepi pintu tu. Jumpa Haji. Minta baki boleh? Berapa nak baki? RM99. RM1 yang ikhlas. RM99 tak ikhlas katanya. Minta baki tuan, jangan main. Kalau tengok duit. Tapi kalau tengok pahala, dia bagi, dapat pahala. Rugi tak? Tak rugi ya. Tapi ini perlu kan. Sebab tu jangan bak kata arwah atuk saya. Bak duit ni, orang pakai seban pun terangkat. Gigi ceramah, tak ulur ni. Berderah-derah man. Tak bagi. Contoh. Kadang-kadang Allah nak uji kan. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Jadi berbalik perbincangan kita tadi. Bila lihat dan ingat. Lihat dan ingat. Bila lihat dan ingat, maka di sini kena letakkan balik. Pengajian ni adalah hakikat kehidupan tu. Sebelum ni kita pisahkan. Ya, ini milik Allah. Kita kena bersyukur dengan ni. Ni duit. Habis kita sayang dia. Duit tak boleh kita sayang. Mana boleh sayang ni? Kalau sayang, anda tak sedekah lah. Sayanglah. Tapi anda kena berhemah menguruskan. Setiap bulan 100 ini boleh jadi neraka, asbab neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi ini perbincangan dia. Bila sebut tadi dalil Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa itu, ini yang kita nak. Bila kita tidak tengok duit dengan sifat kebesaran Allah, kita akan tengok duit ni tak ada apa-apa. Macam kosong. Lalu kita buatlah benda-benda yang contoh untuk hobi lah, untuk fun, seronok-seronok lah, apalah. Sebab kita tampak apa-apa pun pada duit ni. Nampak usaha aku, nampak kereta aku. Cuba tengok duit ni, ini rezeki Allah. Bila rezeki Allah tu, kita tak akan sia-siakan walaupun 1 sen pun. Kalau ada 100 dengan RM1 di sebelah kanan saya ini, adakah berbeza konsep rezeki? Ada orang, kalau dia tak tengok rezeki, dia tak ingat rezeki, dia nampak 100, dia cium. Nampak RM1, nampak. Dia remehkan rezeki. Sebab tu kalau kita tengok konsep rezeki, 100 ke, RM1 ke, di sisi Allah rezeki. Tapi kita susah sebab kita terkesan dengan 100. Rasa terjamin. Tengok 100 je, terjamin. Tengok RM1, dia tak tahu RM1 tu. Kalau 100 dia tak cukup RM1, tak jadi 100. Tapi itu bahaya. Sebab bila tengok dengan amount, tengok dengan tanpa ada hak wal batil. Ini kata Furqan ni.
Ini yang membincangkan guru kebenaran, nak membincangkan kebenaran pada benda yang batil ni. Di mana kebenarannya? Kalau kita betul kita kaji tentang Al-Quran, kita kaji betul-betul lah. Dalam bab sirah kita kaji bab sirah, dalam bab fiqah kita kaji bab fiqah, dalam bab kehidupan tak nak kaji. Keluarkan formula tentang duit, apa hak dan batil pada duit. Kaji. Mak kata arwah atuk saya, kau tahu apa bab duit? Katanya. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab tu anda duk mencari duit, cari apa? Cari duit ke cari rezeki? Orang kata cari rezeki Ustaz, cari rezeki ke duit? Malah confuse Ustaz macam tu ni. Dah. Pening nak jawab. Maka yang suruh, yang kena minta, itu rezeki. Rezeki minta. Duit ni, dia akan dapat melalui jaminan rezeki Allah tu. Sekiranya Allah takdirkan rezeki kita pada kerja kita, maka digantilah rezeki itu yang dinamakan gaji. Tak adalah tiba-tiba bos panggil, nah rezeki awak ni hari. Dia tengok, rezeki. Gila bos tu. Allah translate lah. Dia panggil pertukaran, currency pertukaran. Dia panggil uruf dia, uslub dia pertukaran. Allah takdirkan rezeki sebab tu Allah kata fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Solat dulu biar ada jaminan rezeki, kemudian pergi kerja. Bila berkat Allah jamin rezeki tukar jadi duit diguna untuk berkat, rolling balik. Begitu cara je. Sebenarnya hakikat ni, duit ni tak ada. Yang ada rezeki je. Ini pun baru berapa era baru guna sistem ni. Dulu kita guna sistem barter. Tak guna ni, kertas ni. Ini kertas. Tapi kat mana mahalnya kertas ni? Kerana ada nilai rezeki, nilai kaya. Bila kita takut rezeki tak ada, jaga nilai rezeki. Jangan buat benda yang haram. Jangan berfikiran haram. Jangan ada hati ni ada sifat-sifat haram. Semua tu akan memberi kesan yang besar kepada rezeki. Faham? Itu maksud dia. Samalah konsep bila tengok pada suami. Tengok suami. Sama konsep dengan tengok duit ini. Kalau duit itu tengok nilainya itu adalah rezeki, maka suami nilai itu kasih sayang. Kasih sayang itu jaga, jangan buat benda yang haram. Kalau tidak, nanti kasih sayang itu tak ada erti, tak boleh rasa, tak ada apa-apa. Sebab apa? Haram. Bila dah tak ada apa-apa, tu yang buat benda yang haram tu selamba je. Yang si suami buat benda belakang-belakang isteri, yang isteri-isteri buat benda belakang-belakang suami. Laki curang, suami curang. Dia tak ada rasa apa-apa. Dia tak ada sifat kasih sayang, kasih mengasihi, mawaddah warahmah. Dia buat benda yang suami tak suka belakang-belakang. Dia buat benda yang isteri tak suka belakang-belakang. Sebab dah masing-masing buat yang haram. Tapi kalau dalam hati tu ada ketaatan, maka dia takkan buat benda yang haram. Dia takut kasih sayang tu hilang. Jadi dia ada sensitiviti kasih sayang itu. Takkan aku nak buat benda jahat dengan bini aku macam ni. Dia dapat satu spark kat situ. Takkanlah aku nak buat dengan suami aku macam ni. Tu. Itulah kasih sayang. Dia takkan mengkhianati. Tapi kalau kita sempat dikhianati, maknanya mungkin ada benda haram dalam perbuatan kita, perlakuan kita. Kita pun haram lagi apa? Syirik pun haram, tuan-tuan. Jangan ingat haram tu. Ustaz, saya tak buat benda haram tau. Saya alim tau Ustaz. Dah syirik lah tu. Habislah. Mengakui diri. Nampak? Dia ada Islami. Pendapat ni. Bila kita ada bank tu, Azlina. Kita kan ada dia panggil syariah compliance. Benda-benda yang melibatkan ada autoriti. Kita kalau nak timbulkan soalan, sama macam soalan vaksin. Bila kata bank Islami, bila dah ada bank Islami, kita akur dengan perkataan Islami dan syariah compliance yang dia tawarkan. Sebab kita bukannya penggubal pada dasar duit itu.
Sebab tu ada benda-benda yang bidang-bidang bukan kita. Kita bergantung, kita fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Konsep dia begitu. Kamu yang mengatakan syariah compliant Islamik. Jadi kita berpegang kepada fas'alu ahla zikri. Fas'alu ahla zikri. Jadi kita berlepas. Jadi kita ambil atas kata dia kata ni Islamik. Tak payah kita nak lebih. Ini riba ni. Apa ni? Kalau kita ada ilmu tu, bolehlah kita challenge. Kita pun memiliki 50-50 tentang ilmu tu. Jadi kita serahkan kepada yang ahli dalam bidang itu, dia yang akan dipertanggungjawabkan. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Tanya. Kan? Macam contoh isu vaksin. Tanya Ustaz, vaksin ni elok ke tak elok? Okey, sekarang ni, siapa yang Allah berikan amanah ilmu? Doktor. Okey, doktor. Doktor ada amanah ilmu yang besar. Kalau manipulate fakta, kalau anda mengatakan benda yang sebaliknya, adakah kita akan teranai, kita akan sakit? Worst come to worst. Kalau kita teranai pun, kita dapat pahala dan doa tanah itu makbul. Dan orang yang memegang amanah itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan bila kata ulama pula buat kajian, kita ada fatwa. Fatwa mengatakan harus. Ada benda-benda yang mencurigakan. Ni uruf, kita pergi, kita duduk kat Malaysia. Bila duduk kat Malaysia, kita dengarlah fatwa kebangsaan Malaysia. Cukup. Ustaz Zimbabwe kata macam ni. Kata daripada negara Pasir Berdengung cakap ada benda macam ni. Lah, kita bukan rakyat negara Pasir Berdengung. Kalau kita rakyat negara Pasir Berdengung, kita ikutlah fatwa sana. Itu dia panggil fatwa uruf tempatan. Kita tengok. Dah kalau tak ada apa-apa ura-ura mengatakan begitu, fatwa ulama pun tak keluar. Okey. Kita berpeganglah kepada pendapat ahlinya. Yang terbaru ni, MAIS. MAIS, ni ada ketah kerja, keluar. Perbincangan tentang Freemason Rotary Club. Dulu mereka tidak kaji detail, sekarang dah keluar. Kita kena terima lah, sebab badan autoriti mengiktiraf. Dah autoriti dah keluar, jangan kita challenge pula. Melainkan kita duduk dalam majlis itu. Challenge lah, mana-mana contoh para asatizah yang ada ilmu dan tu. Pergi, join majlis itu, kita challenge. Betul. Kita di luar daripada sistem itu, kita akur dengan sistem. Kita tak nak merosakkan sistem. Kita buat provokasi. Ada contoh macam anti vaksin. Bagi saya, kalau anda jenis yang tak nak vaksin, dia mudahlah. Tak payah nak kaitkan orang. Anda ada pendapat anda sendiri. Tak, dah lah. Dan kalau anda penggubal dasar, duduk pada ini, boleh lah. Tapi kita tidak ada. Kita tak ada autoriti itu. Allah tak bagi. So, kita kena akur lah. Kalau kita ni ada autoriti, gunakan kempen anti itu tadi. Lah Ustaz dah jadi pemimpin lain pula ceritanya. Itu tanggunglah pula. Jangan bimbang. Setiap perbuatan dia akan dipertanggungjawabkan. Kita sebagai rakyat. Kita sebagai orang yang nak pinjam loan bank tadi. Dah dia tulis syariah compliant. Ada dua. Konvensional dengan Islamik. Walaupun orang kata sama je. Okay, sekarang ni kita tidak boleh hukum pada benda yang tidak jelas. Kalau dia dah divide by two. Konvensional, Islamik. Wajib kita pilih Islamik. Dari kata tulis Islamik tu. Dia tanggunglah dengan perkataan Islamik tu. Jelas. Nah, simple. Kita tak perlu nak, ini bank ni, semua ni, riba semua ni. Macam mana kita nak kata semua begitu? Kalau sekiranya mereka dah ada mode ataupun pilihan konvensional dan Islamik. Dan kita jelas faham Islamik tak ada riba. Okey, kita faham kat situ lah. Kalau Ustaz dia manipulate, Ustaz dia gini. Lah, itu kita punya tahap ilmu kita gitu. Tahap ilmu dia orang. Jelas. Jadi macam tu kita lega. Berlapang dada lah kita dengan benda yang telah disistemkan. Dan apatah lagi dikaitkan. Okey, ini Islam. Okey, bismillah. Tawakkal tu Allah. Sama juga dengan halal jakim. Jakim dah ada halal. Tiba-tiba kita kata, ini bukan betul ni. Jakim kadang-kadang, dah kita nak argue apa lagi. Mereka dah keluarkan logo ISO, dah ada proses. Mungkin ada terlepas pandang satu perkara, dua perkara. Tapi tidaklah boleh kita mengatakan kita hilang kepercayaan kepada badan itu kerana dua, tiga perkara itu. Sama juga dengan isu zakat. Zakat ada badan. Badan yang mengurus takbir. Harta-harta untuk asnaf.
Kita tak perlulah argue sampai ke tak sampai ke ni apa ke. Tak perlu dah. Badan tu dah ada. Mereka itu ditugaskan, diamanahkan oleh Allah untuk mengurus takbir benda itu. Sekiranya mereka gagal mengurus, itu mereka yang akan dipertanggungjawabkan. Dan ada pemimpin di atasnya kena memastikan organisasi zakat itu bergerak dengan baik. Bukan tugas kita yang bawah ni nak argue-nya atas. Bukan tugas kita. Jelas? Tu. Jadi kita, akhir zaman ni jangan. Sebab banyak provokasi akan timbul. Itu pasal band. Tapi kalau dah halung pula macam mana dah tentu. Dah tentu-tentulah. Nama pun alung wa mau tolong. Terang-terang. Kan? Lain kalau alung Islamik, dia tulis. Itu teranglah puan. Itu tak perlu kita petikai dah. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Baik. Jadi maknanya berbalik. Kesimpulan kita kait dengan tajuk kita ni. Kita biar tengok dengan Allah. Tuan. Bila tengok dengan Allah, hati kita lapang. Macam ni kita bahas sebab Allah Ta'ala menyusun dengan kekuasaannya itu, setiap orang ada tanggungjawab dia masing-masing. Jadi kita tengok. Kita tengok dengan Allah. Bila tengok dengan Allah, tak ada nampak diri kita. Barulah kita tak nampak kita yang macam orang panggil hero, last man standing. Macam tu nampak diri ni. Aku yang kena membawa teras ni. Tak ada lah kita tengok Allah. Okey. Kita clear. Dengan Allah, pasti setiap orang ada peranan dia. Ada tanggungjawabnya. Jadi kita jangan nak mengganggu, menggugat kebertanggungjawaban itu. Jadi insya-Allah selesai. Macam tadi ada masalah, tengok Allah. Ni penting ni, akhir zaman ni penting. Contoh, ada masalah duit. Tengok Allah tuan, tengok rezeki. Duit tak ada. Duit tak ada. Tapi adakah duit tak ada? Adakah hakikatnya duit sebenar tu tak ada? Ni kita sambung nanti. Sebenarnya pada peringkat awal kita nafikan duit tak ada, rezeki ada. Tetapi bila kita kaitkan dengan rezeki, kalau tengok baik-baik tuan-tuan, Allah jamin duit. Takkan tak ada. Dia sebab dia jadi keperluan. Pernahkah ikan habis di lautan? Bukankah ikan itu keperluan bagi manusia? Yang habis dekat kedai, yang habis kat peti air kita, yang habis kat lauk kita tadi tu. Tapi adakah sumber itu habis? Tidak. Setakat hari ini, pernahkah dengar bank habis duit? Setakat ni tak ada keluar statement bank habis duit. ATM machine habis ada. Tapi yang paling confirm, akaun kita yang habis. Maaf, baki tidak mencukupi. Lalu kita pun dengan lapang hati, dengan sifat pemaaf yang hebat, lalu kita memaafkan. Saya maafkan. Tapi bank tidak pernah licin. Soal, adakah duit ni keperluan hidup? Ya, keperluan. Sekiranya dia keperluan, adakah akan habis? Tidak. Apa yang duduk pada keperluan, itu akan dapat jaminan Allah. Tapi kalau kemahuan, belum tentu. Nampak? Jadi kena tengok. Bila tak habis kat kita, sabar. Habis kat aku, tapi kat tempat lain tak habis. Ya Allah. Sebab tu doa-doa. Jika rezeki di langit, turunkan. Yang jauh, dekatkan. Yang susah, mudahkan. Yang dalam, bumi keluarkan. Itu apa maknanya? Adalah. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. InsyaAllah kita sambung malam besok santai. Pagi besok ada kelas kita. Jadi saya jemput semua yang menonton malam ni pukul 10 pagi. InsyaAllah kelas pengajian Akademiatul Furqan. Saya jemput semua. Dan besok kesimpulan kepada pengurusan kehidupan dan kita akan masuk kepada tajuk baru besok. Jadi saya jemput semua yang hadir malam ni untuk bersama-sama isi masa kita dengan ketaatan menuntut ilmu besok insya-Allah. Khair.
Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah, insyaAllah. Khair. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.